امیر بلاج کے بعد احسن شاہ اس دنیا سے گیا اور احسن شاہ کے بعد آج تیفی بٹ صاحب کے بہنوئی جوید بٹ صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا یہ گینگ وار کا آغاز دوبارہ ہو گیا ہے؟ ان کو سرے عام گولیاں مار دی جاتی ہیں اور اس جگہ پہ مار دی جاتی ہیں جہاں سے کرکٹ ٹیم گزرتی ہے، بالکل ایسے جہاں سے تمام بڑی بڑی سیلیبریٹیز گزرتی ہیں۔ ساتھ ہی ظہور الہی روڈ ہے، ساتھ ہی ظہور الہی روڈ ہے، چودھری پرویز لائی، چودھری شجاعت حسین کا گھر ہے، وہاں پہ 2 قدم کے فاصلے کے اوپر آپ کا قذافی اسٹیڈیم ہے، 1122 ہے، بہت ساری سینسٹیو جگہیں ہیں۔ ساتھ 10 منٹ کی مسافت پہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، 10 منٹ کی مسافت پہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، پھر وہاں سے وزیر اعلیٰ جو ہیں، وزیر اعلیٰ وہیں سے گزرتی ہیں جب انہوں نے رائمنڈ وغیرہ جانا ہوتا ہے، ہر بڑی شخصیت وہاں سے گزرتی ہے۔ شوٹرز اناڑی تھے کوئی؟ دیکھیں میں آپ کو پھر بات بتاؤں، یہ تاثر بھی غلط ہے کہ شوٹر ایک ہی فائر کرتا ہے۔ آج کل کے شوٹر چرسی پنگی بھی ہوتے ہیں، آئس کے نشے میں بھی چور ہوتے ہیں، یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ فائر اتنے دیکھنے کے بعد کہ وہ رسکی نہیں تھا لینا چاہتے کہ یہ بچیں کھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ٹھیا مل کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی خطرناک بات ہے۔ تیفی بٹ صاحب کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ امیر بلاج لوگ یہاں کوئی انہی لوگوں کے ساتھ ہے نا، اور امیر بلاج لوگوں کی دشمنی کن کے ساتھ ہے؟ تیفی بٹ خواجہ طریف گلشن، یہی 2 فیملی ہے نا۔ تو ظاہر ہے جب ان کا اتنا قریبی رشتہ دار اس طرح سڑک کے اوپر قتل کر دیا جائے گا تو ان کا پہلا شخص تو اسی فیملی کی طرف جائے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو فطرتی عمل ہے۔ وہ FIR میں لکھا ہوا ہے جوید بٹ صاحب کے بیٹے کی جانب سے، جو کیونکہ وہ مدعی ہے، تھانہ اچرا میں یہ پرچہ ہوا ہے، تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے 4 موٹر سائیکل سوار تھے، ایک کے اوپر پیچھے کیسر بٹ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے فاتح، امیر موصف کے چھوٹے بھائی یا بلاج کے سب سے چھوٹے بھائی۔ اور یہ کون بیان دے رہی ہیں؟ یہ ان کی والدہ محترمہ دے رہی ہیں، یعنی کہ جوید بٹ صاحب کی اہلیہ دے رہی ہیں۔ وہ غلط بات کرنے والی خاتون نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ 8 سے 9 گھنٹے جو FIR کا گیپ رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مدعیوں کے درمیان اور پولیس کے درمیان جب اتنی بڑی واردات ہو جاتی ہے نا، کوئی اتنا بڑا حادثہ کسی کے گھر ہو جاتا ہے، تو پھر بحث و تکرار اور مشورے مشاہد چل رہے ہوتے ہیں۔ جوید بٹ کس ناحق خون ہوا ہے، غلط ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہوا۔ اس میں اداروں کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے، کوئی مل بیٹھ کے ان کی صلح کروانی چاہیے، علماء کرام کو بیٹھنا چاہیے، اس میں بڑے کالم نگاروں کو بیٹھنا چاہیے، اس میں سینئر جرنلسٹوں کو بیٹھنا چاہیے، اس میں حکومت کو بیٹھنا چاہیے، اسپیشلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ یہ دونوں ہی بڑے معروف گھرانے۔ یہ ہوا رک گئی ہے، آپ کیا ہوا نے اب تیزی پکڑ لی ہے؟ تجربہ کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ مزید پھیل جائے گی آگ۔ تیفی بٹ صاحب کی جانب سے یا ان کے گھر کا لاس ہوا ہے، وہ بھی اپنا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑیں گے؟ جس سچویشن میں وہ ہیں، اگر آنیسٹلی اسپیکنگ پوچھیں تو اس سچویشن میں اگر آپ ہوں تو آپ اللہ پہ چھوڑیں گے، یا میں ہوں تو میں اللہ پہ چھوڑوں گا؟ تو وہ بھی اسی گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں، وہ کوئی پتھر کے تو نہیں بنے ہوئے۔ ان کی بہن بیوہ ہو گئی ہے، ان کو مارا گیا ہے، وہ کس نے مارا ہے یہ تو بعد میں تفتیش میں پتہ چلے گا۔ ان کے گھر تو صفے ماتم بچھ گئی ہے نا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ ناظرین، امیر بلاج کے بعد احسن شاہ اس دنیا سے گیا اور احسن شاہ کے بعد آج تیفی بٹ صاحب کے بہنوئی جوید بٹ صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا یہ گینگ وار کا آغاز دوبارہ ہو گیا ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی یاسر شمون صاحب موجود ہیں، انہوں نے ہر کرائم کیس کو کور کیا ہے۔ احسن شاہ کا بھی کیس انہوں نے ایمانداری سے کور کیا، امیر بلاج کا کیس کور کیا، اور اب یہ جوید بٹ صاحب کا کیس کور کر رہے ہیں۔ اس کیس کے بارے میں ان سے پوچھیں گے جناب کیا لگتا ہے انہیں کہ کون لوگ ان کے پیچھے ہیں، کیونکہ دونوں پارٹیوں کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ہم لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اصل چہرہ کون ہے؟ ان کی ریسرچ کے مطابق یہ سلسلہ کب رکے گا اور کون سے چہرے اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر۔ یاسر بھائی، آپ تقریباً ہر کرائم کیس کو کور کرتے ہیں اور پہلے دن سے کور کرتے ہیں جب تک وہ کیس ختم نہ ہو جائے، کسی بھی نوعیت کا کیوں ایسے ہی ہے سر۔ بالکل، امیر بلاج کا کیس نہیں تھما تھا تو احسن شاہ شروع ہو گیا، احسن شاہ کا بھی ختم نہیں ہوا سوشل میڈیا کے اوپر، تو اب آج تیفی بٹ صاحب کے بہنوں کا کیس سامنے آ گیا۔ کیا یہ ٹائمنگ سیٹ کی گئی ہے کوئی تیسرے بندے نے کہ جب ایک کیس کی ہائی ختم ہو تو دوسرا لے کے آنا ہے، دوسرے کی ہائی ختم ہو تو تیسرا لے کے آنا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ ان کے کیسر بٹ صاحب پہ الزام لگایا گیا FIR میں، انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے، انہوں نے کہا جناب میں اس میں نہیں ہوں، اگر پولیس مجھے شامل تفتیش بلائے گی تو میں ایمانداری سے جاؤں گا اور پیش بھی ہوں گا۔ تو پھر کون لوگ ہیں سر اس کے پیچھے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بے انتہا افسوس اور تکلیف دہ یہ واقعہ ہے جو جوید بٹ صاحب کا قتل ہے۔ جوید بٹ ایک نہایت ایماندار، نہایت ہی غریب نواز انسان تھے اور بہت محبت کرنے والے آدمی تھے اور بہت تاجر برادری میں اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ایون کہ چیمبر آف کامرس میں بھی ان کا الیکشن میں بہت بڑا رول ہوا کرتا تھا۔ بالکل ایسے ہی، اور تاجر آپ کو پتہ ہے کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے سر۔ اور یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ ان کے اوپر کوئی قتل کا پرچہ نہیں ہے، نہ وہ کسی سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ بالکل وائٹ کالر انسان تھے، آپ اپنے کام سے آپ وابستہ ان کے محلے میں یا ان کے علاقے میں جا کے پوچھیں تو لوگ ان کی تعریفیں کر کر کے تھک جائیں گے۔ اور ان کی اہلیہ باجی سمینہ جو ہیں وہ نہایت ہی معتبر شخصیت ہیں، بے انتہا، یعنی کہ راتوں کو اٹھ کے لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانے والے جو لوگ نہیں ہوتے، اور پتہ بھی نہ چلے، بالکل کسی کو پتہ بھی نہ چلے، چادر لے کے کسی کی شادی ہے تو اس کا
मामला कर दिया। इनकी फैमिली में इतना बड़ा कोहराम मच जाना ये बड़ा जुल्म है। यानी कि इससे जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है कि आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि एक मियाँ बीवी, मियाँ साहब की उम्र 65 साल है और बीवी की उम्र तकरीबन 60 साल है। वो दोनों अपनी बच्ची को स्कूल से लेने के लिए जाते हैं उसके इंस्टीट्यूशन से, और उनको सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं और उस जगह पे मार दी जाती हैं जहाँ से क्रिकेट टीम गुजरती है, बिल्कुल ऐसे जहाँ से तमाम बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज गुजरती हैं। सर साथ ही ज़हूरुल्लाही रोड है, देखिए साथ ही यहाँ पे ज़हूरुल्लाही मिनिस्टर रोड है, साहब का चौधरी है। परवेज लाई, चौधरी शुजात हुसैन का घर है वहाँ पे। 2 कदम के फासले के ऊपर आपका कदाफी स्टेडियम है, 1122 है, बहुत सारी सेंसिटिव जगह हैं। साथ 10 मिनट की मुसाफत पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, 10 मिनट की मुसाफत पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस है। फिर वहाँ से वज़ीर आला जो हैं, जी जी वज़ीर आला वहीं से गुजरती हैं ठीक हो गया। जब उन्होंने रायमंड वगैरह जाना होता है। हर बड़ी शख्सियत वहाँ से गुजरती है, तो वो एक हसास तरीन इलाका है। और दूसरी बात ये कि वो एक शहरी है, टैक्स पेयर है, उसकी बीवी साथ है, उसकी बेटी साथ है। ये सफाकियत ये बड़ा ख़तरनाक है ये, कि इस तरह यानी कि आप अंदाज़ा करें वो तो बहुत ताकतवर इंसान थे ना जवेद यासर बट। भाई बिल्कुल आप इसमें सुन लीजिएगा, बड़े जी ताकतवर सर। थे। इस हवाले से भी ताकतवर थे कि ख्वाजा तरीफ गुलशन के वो बहनोई हैं, वाह ठीक है ना जी। ख्वाजा तरीफ गुलशन के ऊपर जो मर्जी आप इल्ज़ाम लगाते जाएं, ताजर बरादरी में उनका 30 इल्ज़ाम साल है। से जितना असर और सूग उनका है, मैंने नहीं किसी का देखा। अकबरी मंडी के ऊपर या कहीं भी देख लें। अब ये गैंगवार इसे कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता, ये बड़ा कबलस वक्त हो जाएगा इर्तज़ा। यासर भाई आज हम उनकी गाड़ी का भी विजिट करके आए हैं जो थाना इचरा में खड़ी हुई है। तकरीबन 13 से 14 फायर उस पर लगे हैं। 10 तो वो फायर हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं ज़ाहरी तौर पे, उनके जो बुलेट्स के निशान हैं। क्या समझते हैं जो शूटर अनाड़ी थे कि उन्हें पता ही नहीं चला, वो आते हैं और अंधाधुंध फायर किया। दूसरी मुझे तरफ तो जहाँ इस- पर उनकी अहलिया बैठी गई है, एक स्क्रैच वहाँ पर नहीं है। उनकी अहलिया की बाजू, उनकी अहलिया की वो बाजू लेकिन पे वो लगा राइट है। साइड पे जो फायर लगे वहीं से हुए, मतलब कि जो चार वीडियो में शूटर- देखा है वो बाजू जी, पे लगा है। लेकिन जो गाड़ी के लेफ्ट जहाँ पे एक ड्राइवर सीट है जहाँ पे जवेद भट्ट साहब थे, और लेफ्ट साइड जहाँ पे उनकी अहलिया बैठी हुई थी, लेफ्ट साइड बिल्कुल सेफ मैंने है। क्राइम सीन विजिट आपने किया विजिट सारा किया उसी वक्त तो किया। क्या समझते हैं शूटर्स अनाड़ी थे कोई? देखिए मैं आपको फिर बात बताऊं, ये तासुर भी गलत है कि शूटर एक ही फायर करता है, ठीक है। आजकल के शूटर चरसी पंगी भी होते हैं, ठीक है जी, आइस के नशे में भी चूर होते हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता है ये फायर इतने देखने के बाद कि वो रिस्क ही नहीं था लेना चाहते कि ये बचें, उनका टारगेट यही थे। हाँ, ये और आप अंदाजा करें कि वो खात लगा के बैठे हुए थे, वो ठिया मल के बैठे हुए थे। ये कितनी खतरनाक बात है, ये कितनी डेंजरस बात है। बरकफ इस कत्ल की तो बेइंतहा मजम्मत है। अगर बलाज को कत्ल बकौल बलाज की फैमिली के, हमने तो नहीं देखा ना, जी जी कहते हैं कि ख्वाजा तरीफ गुलशन ने और गोगी भट्ट ने करवाया है, तो यार आप उनके साथ लड़ें, एक बात है। ठीक हो या कोई भी शख्स है तो उनके साथ लड़े। क्या ख्वाजा तरीफ गुलशन की बहन या फिर जवेद भट्ट की मिसेज या जवेद भट्ट के साथ लड़ना था? तो ये भी सर कहा जा रहा है कि जवेद भट्ट साहब तीफी भट्ट साहब के बाजू थे, जो भी इनके मामलात थे, वही रिश्तेदार हैं उनके, मतलब कि उनके बहनोई हैं, कारोबारी उनका इज्जत का मामलात रिश्ता है। जितने भी तीफी भट्ट साहब के थे पाकिस्तान में, वो जवेद भट्ट साहब पे बड़ा ट्रस्ट करते थे। इस इन्हीं बात के का सपोर्ट थे। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे मुझे नहीं पता, ठीक जो हो सच्ची जो बात है। जी जी ये इस रिसर्च में मैं गया नहीं क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक हो गया। मेरा सब्जेक्ट तो ये है कि कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे लम्हा बलम्हा कहाँ तक पहुँचती है। अब आप ये आपने पहले सवाल किया कि इल्ज़ाम किसके ऊपर, हाँ, आपने मुझे पहले कहा कि रिवेंज है, ये हाँ। क्या है, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ जी सर। कि यार तीफी भट्ट साहब की दुश्मनी किसके साथ है? अमीर बलाज लोग यहाँ कोई बाकी उन्हीं लोगों के साथ है ना, जो हम सुनते आ रहे हैं। उन्हीं के साथ ही मारूफ दुश्मनी है। और अमीर बलाज लोगों की दुश्मनी किन के साथ है? तीफी भट्ट ख्वाजा तरीफ गुलशन भट्ट के साथ है, उनकी फैमिली के साथ है। जी जी यही दो फैमिली है ना, तो जाहिर है जब उनका इतना करीबी रिश्तेदार इस तरह सड़क के ऊपर कत्ल कर दिया जाएगा तो उनका पहला शक तो इसी फैमिली की तरफ जाएगा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, तो फितरती अमल है ठीक हो गया। ये तो, यानी इसमें कोई दूसरी बात ही कोई नहीं। यानी इसका मतलब जब उस वक्त अमीर बलाज साहब पर हमला हुआ तो उनके ज़हन में उन्होंने भी अपना रिवेंज वही शक, था। उन्होंने अपना शक ही जाहिर किया ना। ठीक है। अब जहाँ पे खतरनाक बात है ना, जो परेशान कुन बात है, वो FIR में लिखा हुआ है जवेद भट्ट साहब के बेटे की जानिब से, जो क्योंकि वो मुद्दई है,
थाना इचरा में ये पर्चा हुआ है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 मोटरसाइकिल सवार थे, ठीक है, ऐसी है। एक के ऊपर पीछे कैसर भट्ट बैठे हुए थे और एक के ऊपर बैठे हुए थे फातेह, अमीर फातेह, अमीर मौसफ के छोटे भाई या बलाज के सबसे छोटे भाई। और ये कौन बयान दे रही हैं? ये उनकी वालिदा मोहतरमा दे रही हैं, यानी कि जावेद भट्ट साहब की अहलिया दे रही हैं और ख्वाजा तरीफ गुलशन साहब की सिस्टर दे रही हैं, उनकी बहन दे रही हैं। बहनें इर्तज़ा सबकी माएँ बहनें साझी होती हैं, इसमें कोई दोस्त दुश्मन किसी का नहीं होता, ऐसी है। ये बड़ा हसास पहलू होता है इंसान का। अब वो कह रही हैं, अब जो उनकी रेपुटेशन है, जो जितनी यानी कि अल्लाह ताला ने उनको इज्जत से नवाजा हुआ है उनकी बहन को, उनकी बात को कोई जुटला भी नहीं सकता। वो कह रही मैंने खुद देखा अपनी आंखों में, यही लिखा है ना उन्होंने FIR में, यही लिखा है ना उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पीछे, ये उन्हीं का बयान है जो FIR में लिखा FIR में लिखा है। उन्होंने कहा मैंने खुद शिनाख्त की है। वो गलत बात करने वाली खातून नहीं है, ये मैं आपको एक बात बता दूं। ठीक हो गया, यानी कि उनको यहाँ पे रख देना तलवार, तो वो झूठ नहीं बोलने वाली खातून, जो उनकी रेपुटेशन है। लेकिन सर यासिर भाई, अब मुमकिन है कि उनको देखने में गलती लगी हो, या मुमकिन है कि इसके पीछे कोई और बात हो, ये भी मुमकिन है कोई इंतशारी टोला चाहता हो कि ये दो फैमिलियां तो आपस में लड़ रही हैं और इनका शहर के कारोबारी मामलात में असर और रसूख है, तो क्यों ना हम इन दोनों को एंगेज करके अपना असर और रसूख कायम करें। लेकिन अभी आप फरमा रहे हैं कि जो उनकी वालदा है तीफी साहब की जो बहन है, वो हक सच की जिंदगी गुजारी है, ना उनको लेने में या कुछ बड़े मरूफ है इस मामले में, वो एक सच्ची तरीन और एक शफीक और एक नहायत ही गरीब नवा खातून। अच्छा, तो ये बताएं यासिर भाई, 2 बजे ये वाक़या पेश आया तकरीबन FIR के मुताबिक, 4:40 पर FIR काटी गई, जो उस पर डेट लिखी हुई है, जो डेट लिखी होती है ऊपर, जो हमने डेट के मुताबिक बात कर रहे हैं, और रात को लेट नाइट 12 बजे के बाद कटी है। 12 बजे के बाद ये जो FIR सामने, चलो 12 बजे के बाद कटी भी है आपके मुताबिक, ये 8 से 9 घंटे जो FIR का गैप रहा है, क्या आप क्या समझते हैं कि ये मदइयों के दरमियान और पुलिस के दरमियान जब इतनी बड़ी वारदात हो जाती है ना, कोई इतना बड़ा हादसा किसी के घर हो जाता है, तो फिर बहस व तकरार और मशवरे मुशाइब चल रहे होते हैं, वकला भी कर रहे होते हैं आपस में मशवरे, ये उसमें इतनी देर होती है, अदरवाइज़ इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो FIR के मुताबिक कैसर भट्ट और अमीर फातेह इसमें उन्होंने मुलजिम नामजद करवा दिए हैं, इन्होंने अगर ये दोनों आते हैं कोर्ट में या अपने जो भी पुलिस प्रोसिक्यूशन के मुताबिक वो हाजिर, जैसे कैसर भट्ट ने कहा जी मैं तो हाजिर रहूँगा जहाँ पे पुलिस की ज़रूरत पड़ी मेरी, अगर वो हो जाती हैं, क्लियर आती हैं, अब उनकी वीडियो भी उससे पहले आ चुकी थी कैसर भट्ट साहब की, जी, जो उन्होंने टिकटॉक के ऊपर वीडियो दी है जी, कि जनाब मैं हाजिर हूँ और मैं पेश होऊंगा। तो क्या समझते हैं अगर कैसर भट्ट नहीं निकलते, वक्ती तौर पे हम ये तस्वुर कर लेते हैं, कैसर भट्ट नहीं निकलते, अमीर फातेह भी नहीं निकलते, तो फिर क्या समझते हैं इतना ये है? मैं हर दूसरे घंटे देख रहा हूँ एक आधी वीडियो नज़र से गुजरती है, कोई क्लिप काट के भेज देता है, और हर यूट्यूबर और हर साफ़ी यही कह रहा है कि जनाब ये 1 मिनट से ख़त्म हो जाएगी FIR। ये को मासी का वेड़ा नहीं है कि 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ये इकदाम कत्ल का पर्चा और कत्ल का पर्चा है, 2 औरतों के ऊपर कत्ल का हमला हुआ है, बल्कि 3 अफराद के ऊपर, एक मर्द के ऊपर और 2 औरतों के ऊपर हमला हुआ है, और शहर के नामी ग्रामी लोग हैं, वो बाइज्जत लोग हैं वो जिनके ऊपर हमला हुआ है, उनके कोई पर्चे नहीं है उनके ऊपर। इतनी जल्दी नहीं निकलते, स्टैंड कर रहा है मदई खुद कह रहा है FIR में मैंने 2 बंदों को देखा है, इतनी जल्दी नहीं निकलता। मदई अगर बसीद है ना तो तफ्तीशी निकाल नहीं सकता, ये सुन ले मेरी बात, ठीक सही फरमा रहे हैं आप, निकाल नहीं सकता। यही बात होगी ना कि हमारी लोकेशन चेक कर लें, यही बात होगी ना, मोबाइल तो बंदा कहीं भी रख भी कहा जा रहा है कि CCTV कैमरे पूरे लाहौर में एक्टिव है 600 से ज़्यादा, लेकिन उसी शाहरा का कैमरा भी खराब निकला है। इसके बारे में मेरे पास कोई नहीं, मैं देखें ये वो चीज़ें हैं जो तफ्तीश की रूह को मुतासर करेंगी। ठीक हो गया, अपना इर्तज़ा ये हमारी ही पुलिस है, और ये जो मर्डर हुआ है ये भी हमारा भाई है, इसी शहर का वासी है, तो उसको इंसाफ ही नहीं मिल सकेगा, हम सारी बातें खोल देंगे तो। नहीं बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। तीफी भट्ट साहब पे जो इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं अमीर बलाज की फैमिली की जानिब से, और सोशल मीडिया पे भी एक हाइप क्रिएट हुई थी जो अमीर बलाज के चाहने वाले हैं उनकी जानिब से, अब क्या थोड़ी बहुत नरमी आएगी तीफी भट्ट साहब की तरफ भी लोगों की कि जनाब इनके साथ भी एक हुआ है? मेरे ख्याल में तो जैसे हैशटैग अमीर बलाज चल रहा है, जस्टिस फॉर हैशटैग अमीर बलाज चल रहा है, अब जस्टिस फॉर अपना एल्डर ब्रदर
تیفی بٹ چلنا چاہیے، یہ بھی چلنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاوید بٹ کے ناحق خون ہوا ہے، غلط ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہوا۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہو بیٹیاں ساتھ بیٹھی ہوں کسی کی، غلط ہے۔ آپ سوچیں ذرا اس لمحے کو، چلے تیفی بٹ صاحب کی سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے تیفی بٹ صاحب کے خلاف بھی پروگرام کیے ہیں، میں نے کیا کیے ہیں، لوگوں نے کیے ہیں، میں نے تو ان کا موقف دیا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ ابھی بھی اب ان کے حق سن میں لیں، آپ جاوید بٹ صاحب نہیں کے حق میں بات وی کر آر رہے اے ناٹ اے پارٹی، ٹھیک ہو وی آر اے ناٹ اے پارٹی، نہ تو میرا کوئی تعلق ان سے ہے، یعنی آپ ظلم کے خلاف بول رہے ہیں بس، نہ تیفی بٹ گروپ سے، نہ میرا یہ اپنا بلاج گروپ سے کوئی تعلق ہے۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں کبھی ٹیپو کے ساتھ جب ہم اخبارات میں کام کرتے تھے تو ملاقات ضرور ہوتی تھی۔ میں آپ کو جو چیز سب سے اہم اس وقت بتا رہا ہوں نا کہ سچویشن کو سمجھیں۔ تیفی بٹ بھائی ہیں ان کے، باجی سمینا کے جی سگے بھائی ہیں نا، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر آلریڈی پرچے ہوئے ہیں، وہ آگے ٹینشن میں ہیں۔ اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بہنوئی قتل ہو گیا اور ساتھ میری بھانجی بھی تھی اور میری بہن کو بھی گولی لگی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ وہ ٹینشن کا کیا لیول ہوگا، کہ نہ وہ آ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ میں ان کی ترجمانی نہیں کر رہا یا میں ان کی زبان نہیں بول رہا، میں تو اس سچویشن کو فیل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں۔ بالکل او تکلیف دہ لمحہ بھائی ہے سر۔ دیکھیں، یہ دشمنیاں آج تک، یہ 30-35 سال پرانی دشمنی کسی کی ماں بہن تک نہیں تھی گئی، اور نہ ہی تیفی بٹ کے خاندان کا کوئی ایسا نقصان ہوا تھا، اور اب نقصان ہوا ہے تو اس میں ماں بہن کے اوپر اٹیک ہو گیا۔ یہ چیز خطرناک ہے، یہ غلط ہے۔ اس میں اداروں کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے، کوئی مل بیٹھ کے ان کی صلح کروانی چاہیے۔ اس میں میری خیال میں علماء کرام کو بیٹھنا چاہیے، اس میں بڑے کالم نگاروں کو بیٹھنا چاہیے، اس میں سینئر جرنلسٹوں کو بیٹھنا چاہیے، اس میں ادارے کے بندوں کو بیٹھنا چاہیے، حکومت کو بیٹھنا چاہیے، اسپیشلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے۔ یہ دونوں ہی بڑے معروف گھرانے ہیں۔ سر احسن شاہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اس کے مرنے سے پہلے، جو فون پہ بات کر رہا، جس میں وہ کہا تھا کہ میں نے کچھ شوٹرز کا انتظام کیا ہے جو بعد میں اپنا کام کریں گے۔ کہیں یہ وہ شوٹر بھی تو ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، اب تانے بانے ہوا میں جتنے مرضی جوڑ دیں، اس کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ خواب خیال کی باتوں کے اوپر تو تفتیشیں چلتی نہیں ہیں جب تک کوئی چیز سامنے نہ آئے۔ جب تک ایف آئی آر نہیں تھی آئی، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کس کس کو نامزد کر رہے تھے، ایسے ہی ہے۔ تو جب ایف آئی آر آئی تو سب کچھ سامنے آ گیا۔ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ احسن شاہ کے حوالے سے اب میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فیملی نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی قانونی چارہ کوئی کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ سلنڈر کر چکے ہوئے ہیں، اور نہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا، نہ میں اس کی اہلیہ کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ یوٹیوب کے اوپر جتنا گند اس کی بیوی کے بارے میں لوگ پھیلا رہے ہیں نا، جی یہ بھی ایک نہایت غلط اور خطا کمیز رویہ ہے۔ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس لڑائی کا؟ کیا اور بھی کچھ لوگ ابھی زد میں ہیں؟ دیکھیں، اگر اس کا کوئی کیونکہ یہ ان ایکسپیکٹڈ سے جاوید بٹ صاحب، نہ ہمیں آج تک پتا تھا ان کے بارے میں، نہ ان کا نام کبھی سنا تھا، لیکن جب اچانک خبر ملی کہ تیفی بٹ صاحب کے بہنوئی، دل ہل کے رہ دیکھیں، گیا۔ مجھے جیسے ایسا لگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیملی کی طرف بلاج باتیں جا کا رہی ہیں۔ جب قتل ہوا تھا، آپ سب کو، ہم سب کو بہت دکھ ہوا تھا اس بات کا۔ ایسے ہی ہے۔ اسی طریقے سے محمد جاوید بٹ کا جو مرڈر ہوا ہے نا، مجھے باقیوں کا تو نہیں پتا، مجھے بڑا افسوس ہے۔ یہ ہوا رک گئی ہے آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق؟ 25 میرے سال خیال آپ نے میں کرائم تو کور کیا، کیا ہوا نے اب تیزی پکڑ لی ہے؟ تجربہ کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ مزید پھیل جائے گی آگ۔ کیسے کور کیا جا سکتا ہے؟ وہی ادارے کریں؟ اسے کور کرنے کا سلوشن یار کس چیز کا نہیں ہوتا۔ دونوں پارٹیاں آگے بڑھے نا، کریں ایک دوسرے کو معاف۔ کم بڑے نقصان ہو گئے ان کے، کوئی کم بڑے نقصان ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ معافی ہوئی تھی، امیر بلاج بیچ میں آ گیا۔ نہیں چھوڑیں جی، وہ تو پرانی باتیں ہو گئی نا۔ جی جی۔ جو نقصان ہو گئے ہیں، جو قبروں میں اتر چکے ہیں، انہوں نے واپس تو نہیں آنا نا۔ نہیں آنا۔ آ جائیں گے کیا؟ مزید کو اتار کے کوئی فائدہ ہوگا؟ نقصان اس شہر کا امن ہی خراب ہوگا نا۔ دو فیملیاں سبوتاش ہوں گی، اور وہ فیملیاں بیس کرتی ہے ترقی ان ملک کی ان فیملیوں کے اوپر۔ آپ مانیں اس بات کو؟ ایسے ہی ہے۔ آخر میں یاسر بھائی بس یہ بتا دیں، آپ کا تو تینوں فیملیوں سے تعلق رہا، جب آپ صحافی تھے، پھر ہر صحافی کا رہا، ٹیپو بھائی سے رہا۔ بھائی ملاقات ہی ہوتی ہے سرسری، ہمارا مطلب کہ وہی جیسے ہم لوگ جاتے ہیں اب ملاقات کر لیتے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیفی بٹ صاحب کی جانب سے یا ان کے گھر کا لاس ہوا ہے، وہ بھی اپنا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔
देखें, जिस सिचुएशन में वो हैं, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग पूछें तो उस सिचुएशन में अगर आप हो तो आप अल्लाह पे छोड़ेंगे, या मैं हूँ तो मैं अल्लाह पे छोड़ूंगा? तो वो भी इसी गोश्त पोश के बने हुए इंसान हैं, वो कोई पत्थर के तो नहीं बने हुए। ज़ाहिर है उनकी बहन बेवा हो गई है, कोई हार्ट अटैक से तो नहीं वो फोत हुए, उनको मारा गया है। वो किसने मारा है ये तो बाद में तफ्तीश में पता चलेगा, लेकिन उनके घर तो सदमा और सफ़े मातम बिछ गई है ना। अल्लाह ताला उनके जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। एक नेक बंदा हमारे शहर में इस तरह निशाना बन जाए तो ये सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा एक देखें ना आपके सामने एक उनके लिए सवालिया चैलेंज निशान है। जी नाज़रीन, यासर शमून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इनके इंटरव्यू और प्रोग्राम देखे होंगे। हक और सच पे बात करते हैं, बेशक जनाब इन्हें तनकीद का सामना क्यों ना करना पड़े। अमीर बलाज केस के ऊपर जब इन्होंने बात की तो बहुत से लोग इनके खिलाफ भी हो गए, लेकिन आज ये वही यासर शमून साहब हैं जो जावेद भट्ट साहब के लिए इनकी आंखों में आंसू भी हैं, क्योंकि ये चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी कोई नाहक बंदा जाएगा वो किसी भी पार्टी का जाएगा, मैं उसके लिए स्टैंड लूँगा। इब्तिदा इसमें मुझे एक इजाज़त दीजिएगा बात करने की कि अगर हम कलमा गो हैं ना और ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन रखते हैं तो फिर किसी की जान चली जाती है और हमें पता चलता है तो उससे बड़ा सदमा किसी दूसरे मुसलमान के लिए नहीं है। बहुत खूबसूरत बात है यासर भाई। अब आपने बात की तो मैं भी आखिरी सवाल पूछ लूँ। बहुत जूनियर हूँ आपसे सर, आपके प्रोग्राम देखकर मोटिवेट करता हूँ। बहुत से लोग आपके बारे में कभी कभार ये भी कहते हैं जितना आप धड़ल्ले वाला काम करते हैं, हौसले तो आपकी जान को अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्या कभी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या कोई बंदा आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता है? देखिए, क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद बहुत से लोग कमेंट्स में करेंगे जी यासर साहब बड़े खामोश नरम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है जी अपडेट हो गया। तो ये भी नहीं हो, मेरा 2-3 दफ़े सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है तो ये नहीं कि वो सबको पता भी है, वो ऐसा नहीं है। वो भी हक की लड़ाई लड़ते हुए ऐसे ही बस। अब मुझे क्या, मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ कि मैं हक की लड़ाई लड़ रहा था? ये मैं कैसे फैसला कर, ये तो आवाम नहीं करना ना, ये तो लोगों ने करना है। लेकिन सॉफ्टवेयर तो जाहिर है, अगर आपको 20-25 साल हो गए सहाफ़त करते हुए, अभी आपकी मज़ीद लाइफ में बहुत कुछ आना है, तो वो तो आपका भी हो सकता है, वो तो किसी का भी हो सकता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं होती। वो हुआ, बिल्कुल हुआ है, और कई दफ़ा डांट डपट हुई है, कई दफ़ा थोड़ी बहुत फेंटी भी पड़ी है, और एक दफ़ा तो बहुत फेंटी पड़ी थी वार्डन से, 20-25 वार्डन उन्होंने बड़ा मारा था मुझे। तो ये चीज़ें फील्ड में नहीं होती हैं यार। मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, गिरते नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी ये ज़िंदगी का हिस्सा है कि आपने अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने बीवी बच्चों को भी देखना है, जिनके लिए यार मेरा काम ही खबर निकालना है। मेरा रिस्क ही अल्लाह ताला ने इसमें रखा हुआ है, मेरे बच्चे ही उससे पलने हैं। तो अगर ये खबर निकालना रिसोर्सेज के थ्रू निकाली जाती है और वो खबर जब नशर की जाती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, और जिसको बुरी लगती है वो बासफ़ा नुकसान भी पहुंचाता है। ये नाज़रीन, यासर शमून साहब के बड़े ही दिल दुखा देने वाले इन्होंने आखिर में जुमले बोले हैं कि जनाब खबर निकालने के लिए आपको कभी कभार असल चेहरा दिखाना पड़ता है। तो वो लोग जो बाद औक़ात इनकी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं जनाब आप सर ये क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ये लम्हा है जनाब के यासर साहब अगर कोई काम करते हैं तो वो जनाब जान अपनी जोखों में डालकर आपके सामने उस शख्स का नाम लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें सलामत रखे और इस तरह ही रिपोर्टिंग करते रहें। इसके साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।